महाराष्ट्र के सांगली के एक छोटे से गांव में पान की दुकान पर पान बेचने वाले संकेत सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत को सिल्वर मेडल दिलाकर इतिहास रच दिया है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में भारत को पहला मेडल मिल चुका है। 21 वर्षीय युवा वेट लिफ्टर संकेत सरगर ने 248 किलो वजन उठाते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम कर इतिहास रच दिया है। वो सिर्फ 1 किलो वजन से गोल्ड मेडल चूक गए। भारत के संकेत महादेव सरगर ने कॉमनवेल्थ गेम्स में पुरुषों की 55 किलो वेट लिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीतकर भारत का खाता खोला। महाराष्ट्र के सांगली जिले के 21 वर्ष के सरगर स्वर्ण पदक की ओर बढ़ रहे थे, लेकिन क्लीन एंड जर्क में 2 प्रयास नाकाम रहने से वो 1 किलो से चूक गए। उन्होंने 248 किलो वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। मलेशिया के मोहम्मद अनीक ने कुल 249 किलो वजन उठाकर क्लीन एंड जर्क में खेलों का नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक हासिल किया है। उन्होंने स्नैच में 107 और क्लीन एंड जर्क में 142 किलो वजन उठाया। श्रीलंका के दिलांका ईसुरु कुमारा ने 225 किलो वजन उठाकर कांस्य पदक जीता। सरगर स्नैच में शीर्ष पर रहे थे, लेकिन क्लीन एंड जर्क में एक ही प्रयास कामयाब रहा, जिसमें उन्होंने 135 किलो वजन उठाया। इसके बाद चोट के कारण वो दूसरे और तीसरे प्रयास में 139 किलो वजन नहीं उठा सके। पिछली बार भारत ने भार तोलन में 5 स्वर्ण पदक समेत 9 पदक जीते थे। गुजरात में लंपी वायरस के कहर से हजारों पशुओं ने अपनी जान गंवाई है और पशु मालिकों को लाखों रुपयों का नुकसान हुआ है। ऐसे में गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष जगदीश ठाकुर कच्छ के लंपी प्रभावित इलाकों में पहुंचे। गुजरात राज्य के कई जिलों में पशुओं में लंपी वायरस पाया जा रहा है। लंपी वायरस के चलते 1000 से ज्यादा मवेशियों की मौत की बात खुद सरकार ने भी स्वीकार की है। कई जिले बुरी तरह से लंपी वायरस की चपेट में हैं। ऐसे में लंपी वायरस से प्रभावित कच्छ के मुंद्रा तालुका के गांव में गुजरात प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर जायजा लेने पहुंचे। यहां उन्होंने पीड़ित पशुपालकों के हालचाल जाने और उनकी दिक्कतों को सरकार तक पहुंचाने की कटिबद्धता जताई। जगदीश ठाकुर ने प्राग पर, अहिंसा धाम, भूजपुर, पांगड़ापोड़, काराघोघा, जरपरा, बीदड़ा समेत के कई गांवों का दौरा किया और सरकार से युद्ध के स्तर पर इन पशुपालकों की सहायता किए जाने की मांग भी की। हजारों गायों एक कोईक जग्या थी, त्या 10-15 गायों जोई अंदर जवानी हिम्मत नथी। हजारों गायोनी अंतिम विधि अथवा एनी बॉडी ने जे डिस्ट्रॉय करवी जोईए ए सरकारे नथी करी। अमारा संगठन ने मैं सूचना आपी है कि जे खर्चो थाय, जेसीबी लगावा पड़े, बीजू तीजू जे कई करवू पड़े ए करीने आ गाय माता घणा वर्षोथी, घणा समयथी त्या मृत्यु पामी छे अने सड़ी रही है। एवाने खाड़ा खोदीने जेसीबी थी एनी विधि थाय। अहींया પાંજરાપોળના ટ્રસ્ટીઓને પણ મળ્યો છું। એની વિગતો એટલા માટે તમારી સમક્ષ નથી કહેતો કે જેવી હું વિગત કહીશ એવી જ સરકારી કર્મચારીઓ અને સત્તાના મદમાં બેઠેલા લોકો એને ધાક ધમકીઓ આપશે। જે લોકો રોજ 2 લાખ રૂપિયાનો ફાળો ઉઘરાવીને ખેડૂતના ઢોર ઢાંખરને સાચવે છે, પાંજરાપોળોને, એને તો માત્ર વંદન જ કરી શકું, એને પ્રણામ જ કરી શકું, એના પગ લૂછણા જ કરી શકું। એ હેરાન પરેશાન થાય એવી રાજનીતિ હું કરીશ નહીં અને મારો પક્ષ પણ નહીં કરે। અમે અહીંથી વિદાય થતાં પહેલાં તારીખ નક્કી કરીએ છીએ। કોરોનામાં જે દિવસે અમે આક્ષેપ કર્યો કે 4 લાખ લોકોના મૃત્યુ થયા છે અને સરકારે આંકડો જાહેર કર્યો 10,000 થયા છે। અહીંયા સરકારે કેટલો આંકડો જાહેર કર્યો છે મને ખબર નથી, પણ પહેલે જ દિવસે અમારા આગેવાનો અને પ્રેસ મીડિયાના મિત્રોએ કહ્યું કે હજારોની સંખ્યામાં ગાયો મરી છે અને આજે જોયા પછી પણ એવું લાગે છે અમારું સંગઠન ગામે ગામ જેનું પશુ મરી ગયું છે આ રોગમાં એવા પશુપાલકની મુલાકાત લેશે, એનું ફોર્મ ભરશે, એના આંકડા અમે જાહેર કરીશું અને બીજા લોકો રાજનીતિ કરશે ગાય ઉપર। ક્ષત્રિયોનો દીકરો છું, એ રાજનીતિ મારાથી નહીં થાય। એપ્રિલ મહિનાથી રોગ ચાલે છે, આજે ઓગસ્ટ ચાલુ થઈ ગયો। સરકાર ટેસ્ટ કરે છે, ગાયો મરે છે, મરવા દો, કોઈનું રૂવાડું ફરકે છે। કોરોનામાં માણસ મરે છે, મરવા દો, કોઈનું રૂવાડું ફરકે છે।
લોકડાઉનમાં વસ્તી ચાલતી ચાલતી મરી જાય, કોઈનું રૂવાડું ફરકે છે, પેપર ફોડવા દો કોઈ જવાનીઓ બોલે છે, દારૂ ચરસ ગાંજો ડ્રગ્સ ફેલાવા દો કોઈ કંઈ કરે છે. 70 લોકો લઠ્ઠામાં મરી જાય છે કે કેમિકલ છે. શું કરવા બેઠી છે સમજાતું નથી. આખી રાત ઊંઘ નથી આવતી. પ્રજામાં જે જોમ હોવું જોઈએ લડવાનું, પોતાના પ્રશ્નોનું, પોતાના અધિકારોનું જે જોમ હોવું જોઈએ એ કેમ નથી, એના પ્રશ્નો અમારી પાસે પણ નથી. પણ આ મુદ્દે જે તારીખ અમે નક્કી કરીશું એ તારીખે કાં તો સરકાર આ પાંજરાપોળોને, આ મૃતક પશુઓના પરિવારને આવક જાહેર કરે, અને આવક જાહેર ના કરે તો આ લડાઈ ગામે ગામ એવી થશે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના પદાધિકારીઓને ગામોમાં ઘૂસવા નહીં દઈએ. જવાબો માગીશું. અમે અમારી જવાબદારી છે, અમારી ફરજ છે વિપક્ષ તરીકેની, અને એ જવાબદારીને ફરજમાં જે કંઈ અમારે કરવું પડે એ અમે કરીશું. અને ફરીથી આપ સૌના માધ્યમથી વિનંતી કરું છું, માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી, જો આપ દાદા ભગવાનને માનતા હોય, માન્ય નરેન્દ્રભાઈ શ્રાવણ મહિનાનો નકોડા નવરાત્રા તમે રાખતા હોય, તો વિનંતી કરું છું કે તમારો એક જવાબદાર મંત્રી અહીંયા આવી અને તમે પશુ દીઠ 35 રૂપિયાની જાહેરાત કરી છે, અને જેને તમે વહાલા દવલા કરો છો, જે જૈનો આ પાંજરાપોળો ચલાવે છે, પોતાના ખર્ચે ચલાવે છે, એને વહાલા દહલાની નીતિ કેમ? કોકને 2 મહિનાની આપો, કોકને 4 મહિનાની આપો. 500 કરોડની જાહેરાત થાય છે, એ 500 કરોડની જાહેરાતમાંથી ફૂટી કોડી કોઈને મળતી નથી. કંઈક જાહેરાત કરો એવી 2 હાથ જોડીને વિનંતી કરું. वडोदरा में इम्पैक्ट फीस भरकर अवैध निर्माण को वैध करने के कानून के नियम में बदलाव पर आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेची ने आपत्ति जताई है. वडोदरा में जगह जगह बिल्डर और अग्रणियों द्वारा अवैध निर्माण किए गए हैं. इन अवैध निर्माण को वैध करने मामले वडोदरा महानगर पालिका द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य सरकार को अनुमति के लिए भेज दिया गया है, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट अतुल गामेची ने आपत्ति जताते हुए कहा कि अगर इस तरह का कोई कानून पारित होता है तो वडोदरा शहर अवैध निर्माणों की नगरी बन जाएगा. जे रीते इम्पेक्ट फीनो कायदो आव्यो छे, इम्पेक्ट फीना कायदामां एवुं छे के जे पण गैरकायदेसर बांधकाम होय एने इम्पेक्ट फी भरीने कायदेसर करवामां आवे छे. कही शकाय के वडोदरा शहरनी अंदर छेल्ला બે વખત એટલે 2001, 2011 ને અત્યારે 2021માં જે પણ ગેરકાયદેસર બાંધકામો છે એને ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને કાયદેસર કરવામાં આવી રહ્યા છે, જેનો અમે જોઈ શકીએ કે કહી શકાય કે ગુજરાતની અંદર વડોદરા શહેર, અમદાવાદ શહેર, રાજકોટ, સુરત આ તમામ જગ્યાએ ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને કાયદેસર બાંધકામ કરવામાં આવે છે. જે ગેરકાયદેસર બાંધકામ હોય છે, જ્યાં પાર્કિંગ સ્પેસની જગ્યા હોય છે એ જગ્યાઓમાં ઓફિસ, દુકાન કે કંઈ પણ બાંધી દેવામાં આવે છે. કોઈ 4 માળનું બાંધકામ હોય એને 6 માળનું બાંધી દીધું હોય, પછી ઇમ્પેક્ટ ફી ભરીને એને કાયદેસર કરવામાં આવે છે. જો આવા બાંધકામોને કાયદેસર કરવામાં આવતા હોય તો વડોદરા મહાનગરપાલિકાનું ટાઉન વિભાગ જે છે એનો કોઈ મતલબ રહેતો નથી, સાથે જીડીસીઆરનો પણ અહીંયા કોઈ મતલબ રહેતો નથી. અને જે રીતે ગેરકાયદેસર બાંધકામોને કાયદેસર કરવામાં આવે છે તેના કારણે લોકોમાં ડર, બીક, ભય રહ્યો નથી અને લોકો ગેરકાયદેસરના બાંધકામો કરી રહ્યા છે. એમને ખબર છે કે 10 વર્ષ પછી આ બાંધકામો કાયદેસરના થશે. જોઈ શકો છો કે વડોદરા, અમદાવાદ, સુરત, રાજકોટ તમામ શહેરોમાં પાર્કિંગના લઈને ઘણી જ સમસ્યાઓ સર્જાય છે. ત્યારે આજે અમે એક આવેદનપત્ર ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી સાહેબ સાથે વડોદરા શહેરના મ્યુનિસિપલ કમિશનર, મેયર સાહેબ, ચેરમેન સાહેબને પાઠવ્યું છે અને આ આવેદનપત્રમાં અમે જણાવ્યું છે કે આ કાયદામાં સુધારો લાવે અને વહેલામાં વહેલી તકે આ કાયદો રદ કરવામાં આવે તેવી માંગણી કરતું આવેદનપત્ર પાઠવ્યું છે. 24 साल रिश्ता वीएनएम टीवी से, रिश्ता विश्वास का. सत्य जरूरतों का गुलाम ना बन जाए, ये जिम्मेदारी है हमारी. सत्य तमाशा ना बन जाए, लगातार कोशिश है हमारी. सच का सच, झूठ का झूठ, नहीं छोड़ेंगे कोई कसर. हम है आपकी आवाज, दोनों पलटों पर होगी बराबर नजर. बच्चे हैं देश का भविष्य, उनको देंगे नया आकार, नए भारत का होगा सपना साकार. वीएनएम यानी न्यूज, व्यूज और मनोरंजन, दिन भर आपके साथ.
देश दुनिया में गुजरात मॉडल की वाहवाही करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर ये वीडियो देख लेंगे तो अपने ही राज्य की दुर्दशा पर शर्मसार हो जाएंगे। यह है गुजरात राज्य का भविष्य, जो सुचारू ट्रांसपोर्टेशन के अभाव में इसी तरह से अपनी जान को खतरे में डालकर स्कूल जाने के लिए मजबूर है। एक और गुजरात के शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षा को तवज्जो दिए जाने की, शिक्षा को बढ़ावा दिए जाने की बड़ी बड़ी बातें की जाती है। विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन स्कूली छात्र जो गांव से तलाजा तक पढ़ने के लिए आते हैं, उनके लिए सुचारू बस व्यवस्था का अभाव है। ये तस्वीरें हैं भावनगर के तलाजा इलाके की, जहां एसटी बस की सुविधा के अभाव में ग्राम्य इलाकों से आने वाले छात्र मौत की सवारी कर रहे हैं। छात्रों को बस नहीं मिलती होने की वजह से छात्र बड़ी संख्या में छकड़ों रिक्शा में बैठकर स्कूल तक पहुंचने के लिए मजबूर है। ये वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसके बाद सरकार पर सीधे सीधे सवाल उठ रहे हैं। ये वीडियो वायरल होने के बाद सरकार भी सकते में आ गई है। ऐसे में तलाजा के विधायक ने आनन फानन में इस मामले एसटी विभाग समक्ष इस मुद्दे पर ध्यानाकर्षण कराया है। इस इलाके में ग्राम्य इलाकों से तलाजा आने के लिए बस लगाए जाने की मांग विधायक द्वारा आखिरकार की गई है। वीडियो तो आपनी पासे हमणां आव्यो छे। हूँ विधानसभाना पहला सत्रथी रजूआतो करतो आવું છું કે મોટાભાગના મારા મત વિસ્તારમાં 119 ગામ આવે છે। આજે મોટાભાગના ગામડાઓની પરિસ્થિતિ એવી છે કે વિદ્યાર્થીઓને 3 વ્હીલર ચકડો કે લોડિંગ વાહનમાં મુસાફરી કરવી પડે છે। આપની પાસે જે વિડીયો છે એ તળાજા તાલુકાના ઊંચડી ગામનો છે। આ ગામની અંદર 45 દીકરીઓ અને 16 ભાઈઓએ એસટીના પાસ લીધેલા છે। જ્યારે એસટીનો પાસ તમે લીધેલો હોય ત્યાં પાલીતાણાથી ગોપનાથની બસ એમને મળે છે। આ પરિસ્થિતિમાં ઉપરથી બસમાં 60 ઉપર પેસેન્જરો બેસીને આવે છે। જ્યારે 60-65 પેસેન્જરો 56 સીટની બસ હોય અને ઉપરથી બેસીને આવતા હોય ત્યારે કોઈ પણ સંજોગોમાં આ વિદ્યાર્થીઓને પગ મૂકવાની જગ્યા મળતી નથી। ના છૂટકે આ 45 જેટલી દીકરીઓ અને યુવાનોને જવું પડે છે। અમારું કુંડેલી ગામ તળાજાની નજીક છે, ત્યાંની 50 દીકરીઓ તળાજા ગર્લ્સ સ્કૂલમાં ભણે છે। એમને પણ 5 વાગે રજા પડે અને 6:30 સુધી બસ મળતી નથી। ત્યારે તાત્કાલિક ધોરણે આની વ્યવસ્થા થાય એ આપના માધ્યમથી અમારી માગણી છે। गुजरात में इन दिनों श्रद्धा के साथ दशामा के व्रत किए जा रहे हैं, लेकिन वडोदरा में दशामा की प्रतिमाओं के विसर्जन की कोई तैयारी कॉरपोरेशन नहीं कर रहा है। ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में तालाबों के ब्यूटिफिकेशन के नाम पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन तालाब इन दिनों गंदगी की भरमार बने हुए हैं। अब दशामा का विसर्जन, उसके बाद ताजिया विसर्जन और गणपति विसर्जन जैसे कई मौके नजदीक है, उसके बावजूद वडोदरा शहर के तालाबों की सफाई नहीं की गई है, जिस पर वडोदरा के सामाजिक कार्यकर्ता कमलेश परमार द्वारा अनोखा विरोध प्रदर्शन किया गया। साइकिल पर दशामा की तस्वीर लगाकर कलेक्टर कार्यालय तक साइकिल यात्रा करते हुए कमलेश परमार ने वडोदरा शहर के तालाबों की साफ सफाई पर प्रशासन का ध्यानाकर्षण कराया है। वडोदरा शहરની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે હવે આવનારા દિવસોમાં દશામાનું વિસર્જન છે, સાથે સાથે ગણપતિનું વિસર્જન સ્થાપાશે। ત્યારે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેન સાથે સાથે જે પણ અધિકારીઓ દ્વારા કોઈપણ જાતના પરિપત્ર જાહેર કરવામાં નથી આવતા। એટલે અમારી માગણી, અમારી રજૂઆત આજે કલેક્ટરને એ છે કે વહેલામાં વહેલી તકે પરિપત્ર જાહેર કરે, જેથી કરીને જે ભક્તો છે તેમની લાગણી ના દુભાય। કારણ કે ગત વર્ષે પણ તમે જોઈ શકો છો કે કેટલાક લોકોનું ધરપકડ કરી હતી, કેટલાક લોકોને દશામાની વિસર્જન કરવાનું, કઈ જગ્યાએ કરવાનું એ સમજાતું નહોતું। એટલે અમારી માંગણી એક જ છે કે આગામી દિવસોમાં તાત્કાલિક ધોરણે સૂચના આપી અને તમામ જે કહેવાય છે કૃત્રિમ તળાવોનું જે શુદ્ધિકરણ કરવામાં આવે, સાથે સાથે જે પણ વ્યવસ્થા છે સ્ટ્રીટ લાઇટની હોય, તળાપાની હોય, તરવૈયાની હોય, આવી તમામ સુવિધાઓ પૂરી પાડવામાં આવે અને પરિપત્ર જાહેર કરવા માટે આવે તેવી આજે રજૂઆત કરવા માટે આવે છે। કોર્પોરેશનમાં રજૂઆત તો અનેકવાર કરીએ છીએ, ત્યારે રજૂઆત કરવા જઈએ છીએ ત્યારે મેયર સભામાં હોય છે, કમિશનર સભામાં હોય છે, મિટિંગમાં હોય છે, ગાંધીનગર ગયા હોય છે, આવા અનેક બનાવો કાઢે છે। એટલે આજે અમે લોકોએ જે કહેવાય છે કે કલેક્ટરને રજૂઆત કરવા માટે આવ્યા છે અને જો અમારી રજૂઆતને ધ્યાને લઈને તાત્કાલિક પરિપત્ર જાહેર નહીં કરવામાં આવે તો અમે વડોદરા શહેરના મેયર, કમિશનર, ચેરમેનના ઘર પાસે આ તમામ દશામાની મૂર્તિઓ મૂકીશું। તેની સંપૂર્ણ જવાબદારી જે તે ડિપાર્ટમેન્ટ લે।